بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جس گھر میں قرآن روز کھلتا ہے وہاں رزق بھی کھلتا ہے اور دل بھی۔ ہر روز سونے سے پہلے معاف کر دیا کرو، سکون خود دروازہ کھٹکھٹائے گا انشاءاللہ۔ کسی کے بھی لیے دل میں اگر کوئی بھی ایسی چیزیں ہیں جو کہ ایسا کچھ لگے آپ کو کہ اسے معاف کر دیا جائے تو بالکل آپ معاف کر دیں۔ ماں کی خاموش دعائیں وہ خزانہ ہے جو وقت آنے پر کھلتا ہے۔ اگر کوئی اپنا ہو کر بھی دور رہے تو پھر یا ودود روزانہ 11 مرتبہ پڑھ لیا کرو، انشاءاللہ وہ آپ کے پاس جلد آ جائے گا۔ نافرمان اولاد کے لیے سورہ لقمان کا روزانہ 1 رکوع اولاد کے نام سے پڑھو، انشاءاللہ اولاد فرما بردار ہوگی۔ رزق میں برکت چاہیے ہو تو ہر جمعے کو صدقہ دیا کرو، چاہے وہ 1 روٹی ہی کیوں نہ ہو۔ ویسے صدقہ تو ڈیلی آپ کو دینا بہت ثواب ہے، کسی بھی چیز کے لیے آپ صدقہ کریں، صدقہ آپ کی حفاظت کرے گا۔ چہرے کے داغ دھبے ختم کرنے کے لیے ملتانی مٹی، گلاب جل اور ہلدی ہفتے میں 2 بار لگائیں۔ آپ کے چہرے پر اگر کسی بھی چیز کے داغ ہیں یا اسپاٹس ہیں تو وہ بالکل آپ کو فائدہ ملنے والا ہے۔ تھکی ہوئی روح کے لیے ذکر یعنی یا سلام پڑھنا بہترین مرہم ہے، یہ دل کو سکون دیتا ہے۔ اس سے کیا ہوتا ہے نا، آپ جب یا سلام پڑھیں گے سکون تو سکون، اگر آپ کو کوئی بھی ایسی بیماری ہے جو کہ آپ پریشان ہیں تو اس سے بھی آپ کو کافی فائدہ دھیرے دھیرے ملتا جائے گا۔ رات کو آیت الکرسی پڑھ کر سونا، نہ نیند ادھوری ہوگی اور نہ ہی حفاظت، انشاءاللہ پورا ہوگا سب کچھ۔ جو سجدے میں گرتا ہے وہ ٹوٹتا نہیں بلکہ جڑتا ہے، وہ بھی اپنے رب سے۔ جب دل بہت پریشان ہو خاموشی سے قرآن کھول لو، اللہ بولے گا، یعنی آپ کو جس چیز کے لیے پریشانی ہے اس کا حل، اس کا جواب آپ کو وہی ملے گا۔ چینی کی جگہ شہد کا استعمال کریں، جسمانی اور روحانی طاقت میں اضافہ ہوگا انشاءاللہ۔ روزانہ سورہ اخلاص 100 بار پڑھو، دل سے میل اور زندگی سے مشکلیں دونوں کم ہوں گی۔ پانی پینے سے پہلے بسم اللہ اور بعد میں الحمدللہ، یہ بھی رزق میں برکت کے لیے ہے۔ آپ اسے اپنی سنت جو ہے وہ تو ہے، آپ اپنی روز کی دنچریا میں آپ اسے شامل کر لیں، یعنی پینے سے پہلے بسم اللہ، پینے کے بعد الحمدللہ۔ یہ ہمارے سنت ہے، ہمارے حضور کی سنت ہے، جسے ہم ادا کریں گے تو برکت ہی برکت ہے۔ جس کو رب یاد آ جائے اسے باقی سب کچھ چھوٹا لگنے لگتا ہے نا، بے شک۔ فجر کے بعد سورہ یاسین پڑھنے سے دن بھر آسانی پیدا ہوتی ہے۔ رات کو سونے سے پہلے معافی مانگنا سیکھو، یہ اللہ سے تعلق کی پہچان ہے۔ کسی سے بھی انسان دن بھر بات کرتا ہے یا ساتھ رہتا ہے تو شام کو سوتے وقت اسے خود احساس ہوگا شاید میں نے یہ چیز غلط کی ہے، نہ بھی غلط کی ہو تو بھی آپ اپنا ایک دوسرے میں دل سے معافی مانگ کر سویا کریں۔ جو ہر رات معاف کرتا ہے وہ دن میں مطمئن رہتا ہے۔ جو ماں باپ کے سامنے جھکتا ہے دنیا اس کے قدموں میں جھکتی ہے۔ دل کو سکون چاہیے، کسی کی خاموش مدد کرو، رب تمہیں یاد رکھے گا۔ آپ کو دلی سکون بھی ملے گا اور رب ہر جگہ آپ کو ساتھ ملے گا، یاد رکھے گا۔ آپ کسی اور کی خاموشی سے مدد کر رہے ہو تب۔ جو رشتہ صرف فائدے کے لیے ساتھ ہو وہ وقت کے ساتھ ختم ہو جاتا، بے شک کوئی بھی رشتہ مطلب کے لیے نہ رکھیں، دل سے اس رشتے کو نبھایا کریں۔ چہرے کی رونق کے لیے سوتے وقت ناریل کے تیل کی مالش کریں۔ کوئی وعدہ نبھا رہا ہو تو خاموشی سے اس کا ہاتھ تھام لو، آپ اس کے لیے دعا بن جاؤ گے اور وہ آپ کے لیے۔ دھیما بول، نرم لہجہ اور اچھا اخلاق دلوں کو فتح کر لیتا ہے، جیت لیتا ہے۔ نرمی اختیار کرو، کیونکہ سختی سے دل جیتے نہیں جاتے بلکہ توڑے جاتے ہیں۔ کسی بھی چیز میں صرف دل ہی نہیں، آپ ہر چیز میں اپنے ڈیلی گھر میں بھی، بچوں کے ساتھ بھی یا کسی سے بھی بات چیت کرتے وقت بھی آپ اپنے دل کو، اپنی زبان کو نرم رکھیں،
हमेशा कामयाबी मिलेगी और सबकी नज़रों में उठे रहेंगे। नमकीन पानी से गरारे करना गले की खराबी और मुंह के छालों के लिए मुफीद है। सच बोलने से लोग नाराज़ हो सकते हैं मगर ज़मीर हमेशा मुतमईन रहता है, यानी सुकून में रहता है। आपका अंदर की जो अंतरात्मा जिसे बोलते हैं, उसे उर्दू में ज़मीर बोलते हैं, वो आपका सुकून रहेगी। जो शख्स रात को तहज्जुद में रोता है दिन में कामयाब होता है। बेशक नीम गर्म पानी सुबह नहार मुंह में पीना निज़ामे हाजमा के लिए शिफा है, यानी पेट के लिए, पाचन तंत्र के लिए शिफा है, फ़ायदेमंद है। नज़र बद से बचाव के लिए सूरह फलक और सूरह नास सुबह शाम पढ़ा करो। अगर आपके बाल झड़ रहे हो तो आंवला आपको आजकल मार्केट में हरा बिल्कुल मिल जाएगा, फ्रेश, और नारियल का तेल, यानी उसी में आप पका करके छान कर रख लें और इसे मिलाकर गुनगुना ही लगाया करें। रोज़ गुनगुना लगाएं और देखें कितना असरदार है ये। जो रिश्ता अल्लाह के लिए हो वो कभी कमज़ोर नहीं होता। बेशक अल्लाह से ही उम्मीद रखो, अल्लाह से ही तवक्के रखो। सूरह फातिहा रूहानी दवा है, हर मर्ज़ के लिए, हर तकलीफ़ में इसे पढ़ा करो। दही में 1 चम्मच गुलाब जल और 3 बूंद विटामिन ई का तेल, यानी जो कैप्सूल के अंदर निकलता है, वो तोड़कर मिला लें। 1 बूंद नींबू का रस मिक्स करें। इन सबको मिलाकर चेहरे पर 15 मिनट का लगाकर ऐसे छोड़ दें, उसके बाद धो लें। चेहरा खूबसूरत निखर जाएगा, झुर्री झाइयाँ और सारी चीज़ों का खात्मा होगा, यानी चेहरा बेदाग, रंग साफ हो जाएगा इंशाअल्लाह। रोज़ 100 बार सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही पढ़ो, गम दिल से धुल जाएंगे। माँ की दुआ के बगैर कामयाबी अधूरी रहती है। मोहब्बत वो है जो दुआओं तक महदूद ना रहे, किरदार में भी नज़र आए, इसे ही मोहब्बत कहते हैं। जो अल्लाह की रज़ा के लिए छोड़ता है, अल्लाह उसे बेहतर अता करता है। किसी भी चीज़ को अल्लाह के ऊपर छोड़ दे कि रब राज़ी तो सब राज़ी, यानी अल्लाह अगर राज़ी है, अल्लाह की रज़ा के लिए किसी भी चीज़ को छोड़ दिया आपने, तो अल्लाह उसे उससे भी बेहतर अता करता है। मुस्कुराना सदका है, मगर सच्चे दिल से मुस्कुराना इबादत बन जाता है। रात को सोने से पहले अस्तगफिरुल्लाह करो, नींद में भी सवाब मिलता रहेगा। आँखों का नूर कम हो रहा हो, यानी रोशनी आँखों की कम हो रही हो, तो गाजर का जूस रोज़ाना पीना शुरू कर दें। वफ़ादार लोग कमज़ोर हो सकते हैं मगर बेवफ़ा हरगिज़ नहीं। जो वफ़ादार होते हैं भले ही वो कमज़ोर हों, लेकिन वो बेवफ़ा नहीं होते हैं। अक्सर लोग ऐसा सोचते हैं वो बेवफ़ा है, पर वो किसी वजह से कमज़ोर पड़ जाता है, जिसकी वजह से वो बेवफ़ा में गिनती गिन ली जाती है उसकी। मोहब्बत सिर्फ वही सच्ची होती है जिसमें अल्लाह की रज़ा शामिल हो। सूरह तौबा का आखिरी रुकू दुश्मनों की शर से बचाव के लिए मुजर्रब है। अपनी बीवी को इज़्ज़त दो, यही तुम्हारी बेटी के लिए दुआ बनेगी इंशाअल्लाह। अल्लाह सब की बेटियों के नसीब बुलंद करे, अच्छे करे, खुश रहे हमेशा। हर माँ हर बाप यही चाहेगा अपनी बेटी को खुश रखना, तो किसी की और की बेटी को परेशान मत करो। रब की रज़ा में छुपी होती है दुनिया और आखिरत की कामयाबी। वफ़ादार लोगों की खामोशी चीख से ज़्यादा बामाना होती है, यानी जो चीख चीख कर बताते हैं ना कि मैं बावफ़ा हूँ, मैं वफ़ादार हूँ, तो उससे ज़्यादा अच्छा है कि खामोश रहें, वो खुद ब खुद आ जाएगा सामने। छोटे छोटे कामों से दिल जीते जाते हैं, बड़ी बड़ी बातें हमेशा नहीं चलती। डिंग डांग हमेशा नहीं चलेगी। आप उन्हें जाहिर करके दिखाएं, छोटे ही छोटे, लेकिन वो उनको उससे जाहिर होगा कि क्या है। जो रात को दुआओं में याद आता है वो दिल के बहुत करीब होता है। बेशक किसी को अपना वक्त देना सबसे बड़ा तोहफा है, ये कभी ज़ाया नहीं जाता। माँ के कदमों में जन्नत है, मगर नज़र उठाकर देखो तो वही माँ ही जन्नत है, यानी आप उसे समझे तो। अल्लाह हर बेटे को माँ बाप का फर्मा बरदार बनाए, हर बेटी को माँ बाप का फर्मा बरदार बनाए, आमीन। दुआ मांगते वक्त आंखें बंद नहीं, दिल खोलो। आंखें बंद करके दुआ मांगने में ही सारी अच्छाइयाँ नहीं है, दिल से दुआ मांगो। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस यहीं तक। वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। फिर मिलते हैं एक नई यूजफुल वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए।